प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद क्यों न जाए। हरसो हीरा छाड़ के करहे आन की आस, ते नरदोज के जाएंगे सत पाखे रविदास। का मथुरा का द्वारका का काशी हरद्वार, रविदास खोजा दिल अपना तो मिलिया दिलदार। देता रहे हजार बस मुल्ला चाहे अजान, रविदास खुदा ना मिल सके जो लो मन शैतान। सत संतोख और सदाचार जीवन को आधार, रविदास पै नर देवते जिन त्यागे पंच विकार। रविदास तू कांवच फली तुझे न छीवे कोई, मैं निज नाम न जानिया भला कहाँ ते होई। रविदास रात न सोवे दिवस न करिए स्वाद, अहनिस हर जी सिमरिए छाड़ सकल प्रतवाद। कांची टीवी देख रहे पूरे संसार दे विच देशां विदेशां दे विच जिथे जिथे भी कांची टीवी जा रहा है, सारे ही दर्शकों नूं दास वालों यानी मनोहर दुग्गल वालों दोवें हाथ जोड़ के जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत जी। सतगुरु रविदास महाराज जी का प्रवचन, ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संभ से रविदास रहे प्रसन्न। सो आप जी नूं जानकारी हो गई होगी कि ये शो का इस प्रोग्राम का नाम रविदास रहे प्रसन्न, जो कि साडे बड़े वीर बहुत ही इतिहास के पारखू और जिन्हें जो कि बाणी दे गुरबाणी दे की कह सकते हैं रोम रोम दे विच गुरबाणी है, उन्होंने गैर हाज़री दे विच, क्योंकि वो भारत गए हुए हैं, नैक्सट वीक तक आ जाना उन्होंने, और उन्होंने गैर हाज़री दे विच जो सेवावां निभा रहे हैं। सो सतगुरु रविदास महाराज के प्रवचन ते ही नाम है रविदास रहे प्रसन्न। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, सब तो पहला जिस तरह आप सब नूं पता है कि 5 फरवरी 2023 यानी दिन ऐतवार परम पिता जग पितामह धन धन सतगुरु रविदास महाराज का 646वां गुरपुरब आ रहा है। और इस पावन पवित्र दिवस के संदर्भ दे विच साडे बहुत सारे गुरमुख परिवार अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज के पाठ बुक करवाते हैं, जाप करवाते हैं हर रोज़ सवेरे लाइव। हर परिवार जो भी परिवार बुक करवाते उन्होंने लाइव चलता है। सब तो पहला असी उन्होंने परिवारों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो कि सतगुरु महाराज जी के पावन पवित्र आशीर्वाद या उन्होंने चरणों या उन्होंने पावन पवित्र बाणी के नाल जुड़े हुए हैं। और असी बेनती करते हैं कि जिन्होंने परिवार ने हाले सोच रहे हैं, हाले तक बुक नहीं करवाया पाठ, असी उन्होंने बेनती करते हैं कि वो जल्दी तो जल्दी सतगुरु रविदास महाराज अमृत बाणी के जाप बुक कराउण, सरबत के भले वास्ते, परिवार दी खुशियां वास्ते, परिवार की तंदुरुस्ती वास्ते और पावन पवित्र जो गुरपुरब है उसकी खुशी और उसकी शरधा दे विच। सो बहुत बहुत धन्यवाद है सारे ही संगतां दा। और जो प्रोग्राम लिख के जाने हैं, जिस तरह से बार बार दसदे हैं कि एडजस्ट करने पैने हैं सारे प्रोग्राम कांची टीवी नूं, किते लाइव दिखाने पैने हैं, किते कोई रिकॉर्डिंग दिखानी पैनी है, किते क्लिप्स जिद्दां जिद्दां आउणगे उद्दां उद्दां दिखाने पैने, क्योंकि जिहड़ा 5 यानी 4 फरवरी है नगर कीर्तन चलने हैं हर जगह पूरे इंडिया दे विच ही चलते हैं, खास करके पंजाब दे विच ज़्यादा चलते हैं। जिस तरह जलंधर बूटा मंडी, हुशियारपुर, फगवाड़ा, फिलौर, लुधियाना, बंगे, ये जिहड़े शहर हैं इत्थे बहुत ही धूमधाम दे नाल
नगर कीर्तन कढ़े जाते हैं और नाल ही अंबाला या अगे दिल्ली हर जगह यानी बहुत ही धूमधाम के नाल नगर कीर्तन जिहड़े आ वो प्रस्थान करते हैं और संगतां चलदियां और सतगुरु रविदास महाराज के शब्दां दी उन्हां दी बाणी का गुणगान रागी साहबान करते हैं और संगतां पिछे पिछे जाके अपने सतगुरु जी उन्हां दी बाणी दा उन्हां दे नाम ते और उन्हां दे जस गाउंदे चलते हैं। ये जिहड़े दृश्य हुंदे ये देखण नूं इस तरह लगता है कि सारी दुनिया की कायनात शायद इत्थे ही आ गई है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सब नूं 646वें सतगुरु महाराज जी के गुरपुरब दीयां लख लख असीं बधाइयां दे रहे हैं। और अगर आप भी कोई मैसेज या बधाई देना चाहते हो, आप फ़ोन कर सकते हो 030077022246 यानी 030077022246। इस फ़ोन पे फ़ोन करके तुसी अपना कोई मैसेज या कोई बधाई या कोई भी अपनी कौम समाज का कोई मैसेज देना चाहते हो, दे सकते हो। सो नगर कीर्तन दिखाए जाएंगे, जिथे जिथे भी लाइव होगा वो लाइव दिखाए जाएंगे, जिथे जिथे कैमरा ना पहुंच सकिया किसी भी कारण, हालांकि इंतजाम तो बहुत हो रहे हैं पर फिर भी किते ना किते कोई घाट रह जाती है। जिथे इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आई उत्थे असीं क्लिप्स वीडियो जिहड़ी रिकॉर्डिड किया होएगा वो असीं बाद दे विच दिखा लांगे। और जो 5 फरवरी है जो सीर गोवर्धनपुर जन्म स्थान सतगुरु रविदास महाराज जी, वो तो पूरा दिन जिस तरह इंडिया के टाइम के हिसाब नाल जिस तरह के भी प्रोग्राम होंगे। और 4 तरीक शाम को जिदा सतगुरु रविदास पार्क जो है वाराणसी, उत्थे जिहड़े प्रोग्राम होंगे या दीपमाला होंदी है जो जिस तरह का भी प्रोग्राम होगा वो भी दिखाया जाएगा। और 5 तरीक नूं अमृत बाणी के जाप आपनूं सरवण कराए जाएंगे सीर गोवर्धनपुर तो। जन्म स्थान सतगुरु रविदास जो मंदिर है, जन्म स्थान मंदिर सतगुरु रविदास महाराज जी, और नाल जो भोग पाए जाएंगे वो भी दिखाए जाएंगे। उस तो बाद जिहड़ी स्टेज लगती है और किहड़े किहड़े संत जन आके प्रवचन करते हैं या किहड़े किहड़े बुलारे आके अपने अपने विचार दिंदे हैं वो भी दिखाया जाएगा। सो उस तो पहला जिस तरह डेरा सचखंड बल्ला तो महान पुरुष जो बल्ला तो चल के जलंधर रेलवे स्टेशन तक आते हैं, वो शायद एक हफ्ता पहला या 4-5 दिन पहले या 3 दिन पहला, हाले ये जानकारी नहीं वो दस्या जाए किदन जड़ियाँ ट्रेनस आ वो जानियाँ हैं और वो भी दिखाया जाएगा। और वो जड़ा जलंधर रेलवे स्टेशन ते जो दृश्य होंदा है वो देख के मन भावुक हो जाता, वैराग में आ जाता है कि जो संगतां गड्डी नूं जान कि प्रस्थान कराउण वास्ते आउंदियां वो संगतां भी बहुत होंदियां और हर पासे हर दे झंडे झूल रहे होंदे और सतगुरु रविदास महाराज का गुणगान हो रहा हुंदा, उन्हां दी बाणी दे उन्हां दे शब्दां दा गुणगान हो रहा हुंदा। और जिੱਥੋਂ जिੱਥੋਂ दी ट्रेन लंघदी है जिहड़े पिंड आउंदे रास्ते दे विच पिंडां दे विच भी लोग आके उस ट्रेन नूं नमस्तक हुंदे आ और ਜਿਹੜੇ स्टेशन आउंदे आ उत्थे भी संगतां वैलकम करन वास्ते और नाल ही ਜਿਹੜੀਆਂ संगतां ने सीटां बुक कराइयां हुंदियां जिस तरह फगवाड़ा लुधियाना, इस तरह संगतां भी आके अपना प्रस्थान करके अपनी अपनी जगह दे विच आके बह जांदियां और ट्रेन दे विच भी जिहड़ा गुणगान चल रहा हुंदा। और सब तो वड्डी जिहड़ी गल है जो साडे सेवादार हैं उन्हां दीयां सेवावां जिहड़ियां ना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो 15-20 दिन पहला ही उन्हां दीयां सेवावां शुरू हो जांदियां और जिहड़ी ट्रेन दे विच सेवादार जांदे आ क्योंकि उन्होंने सिर ते बहुत बड़ी जिम्मेवारी होंदी है, उन्होंने कंधियां ते ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होंदी है कि किस तरह संगतां नूं किसी तरह की कोई तकलीफ ना होवे। अगर उन्होंने भोजन चाहिए, पानी चाहिए, कुछ भी किसी भी तरह की कोई हैल्प चाहिए आ तो वो हर वेले तैयार रहिंदे आ और ट्रेन का भी देखते कि ट्रेन नूं कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही और जो संगतां हैं उन्होंने कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। वो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, सफाई का ध्यान रखते हैं, भोजन चाह पानी जो कुछ भी ट्रेन दे विच
ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਨਾਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸੀਰ ਗੋਵਰਧਨਪੁਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 5 ਫਰਵਰੀ ਹੈ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਈਵ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਰਾਊਂਡ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕੂਪ ਭਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ, ਕਛੂ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ ਨਾ ਬੂਝ, ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਬਿਮੋਹਿਆ, ਕਛੂ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨ ਸੂਝ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੂਪ ਭਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੈ, ਕੂਪ ਖੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦਾਦਰਾ ਮੇਂਢਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਂਢਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮੇਂਢਕ 'ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੰਸ ਜੋ ਹੈ ਮੇਂਢਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮੇਂਢਕ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਂਢਕ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇ ਹੰਸ ਪਖੇਰੂ, ਕੀ ਉਹ ਜੋ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਇਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਛੂ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਬੂਝ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਬਿਮੋਹਿਆ ਕਛੁਆਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਸੂਝ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਂਢਕ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ, ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਿਮੋਹਿਆ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਕਛੂ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਸੂਝ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਹੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਆ। ਔਰ ਗਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, PhD ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ ਸ਼ੁਭ, ਇੱਕ ਅਸ਼ੁਭ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਰਮ ਤੇ ਅਕਰਮ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਮ ਅਕਰਮ ਵਿਚਾਰੀਐ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਰਮ ਤੇ ਅਕਰਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਕਰਮ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਅਕਰਮ ਵਿਚਾਰੀਐ ਸ਼ੰਕਾ ਸੁਣ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ। ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੈ ਕਿਸ ਤੇ? ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ, ਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਸੁਣ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ, ਕਿ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲੱਗਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੈ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਸੁਣ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ। ਫਿਰ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੇ ਤਿੰਨੇ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾ ਦੂਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਕਿਸੇ ਪਾਇਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ TV ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਵਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ
ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੰਕਾ ਸੁਣ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ। ਸੰਸਾ, ਸੰਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਹਿਮ, ਭਰਮ। ਸੰਸਾ ਸਦ ਹਿਰਦੇ ਬਸੇ। ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਭਰਮ ਜਾਂ ਵਹਿਮ, ਸਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਰਮ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੱਢੂਗਾ? ਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਸੁਣ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾ ਸਦ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ ਕੌਣ ਹਿਰੇ ਅਭਿਮਾਨ। ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਟਾਊਗਾ? ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਤਮ ਕਰੂਗਾ? ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਸੁਣ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ, ਸੰਸਾ ਸਦ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ ਕੌਣ ਹਿਰੇ ਅਭਿਮਾਨ। ਬਾਹਰ ਅਧਿਕ ਪਖਾਰੀਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਛਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਬਾਹਰ ਅਧਿਕ ਪਖਾਰੀਏ, ਘੱਟ ਭੀਤਰ ਵਿਵਿਧ ਵਿਕਾਰ। ਉੱਪਰੋਂ ਅੱਛਾ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਰੱਖਣੇ, ਵਿਵਿਧ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਬਾਹਰ ਅਧਿਕ ਪਖਾਰੀਏ, ਘੱਟ ਭੀਤਰ ਵਿਵਿਧ ਵਿਕਾਰ। ਸ਼ੁੱਧ ਕਬਨ ਪਰ ਹੋਈਬੋ। ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ, ਨਿਰਮਲ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਪਾਵ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ? ਸ਼ੁੱਧ ਕਬਨ ਪਰ ਹੋਈਬੋ। ਸੁਚ ਕੁੰਚਰ ਵਿਧੀ ਵਿਵਹਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ ਹਾਥੀ ਦੀ। ਕੁੰਚਰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਲਾ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਅੱਛੇ ਨਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਈਏ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਉਹ ਟੁਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਸੰਸਾ ਸਧੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਮਨ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਖਾਰੀ ਘਟ ਪੀਤਰ ਵੀ ਵਿਧਿਕਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਪਨ ਹੋਏ ਸੁਚ ਕੁੰਚਨ ਵਿਧੀ ਵਿਹਾਰ। ਪਰ ਜਿਸ ਕੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਨ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਜਨੀ ਜਥਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਵੀ। ਰਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਦੁਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਿਆਲਾ ਬੰਗੜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਕੂਪ ਭਰਿਆ ਕੈਸੇ ਦਾਦਰਾ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਬੂਝ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੀ ਰੱਖੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੁਛ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਗ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੱਸੋ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗ ਦਾ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਾ, ਕੀ ਬਾਤ। ਆਇਆ ਜਗ ਦਾ ਵਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ, ਹੋਇਆ ਚਾਨਣਾ ਸੀ ਗਿਆ ਅੰਧੇਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਬਰ ਪਲਾਂਗਾ ਮਾਰ ਨਸੇ, ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਗਈ ਆਣ ਸਵੇਰ ਟੁਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਭਾਜੜ ਪੈ ਜਾਏ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤਾਈ ਕਿਧਰੇ, ਬੜਕਾ ਮਾਰਾ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਛੁਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅਖੇ ਭਾਜੜ ਪੈ ਜਾਏ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤਾਈ ਕਿਧਰੇ, ਬੜਕਾ ਮਾਰ ਆ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਛੁਪਿਆ। ਸੁਣੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਦਲੇਰ ਪੁੱਜਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਅੱਛੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਸਣ ਡੋਲਿਆ ਸੀ ਮਨੂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦੇ ਪੋਲ ਕਈ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਊਚ ਨੀਚ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਭੁਲੇਖੇ ਹੋ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੋਕ ਆ
ਕਿ ਵਰਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਮੁੱਲਾ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਸੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਹਾਨ ਤਾਈ, ਉਹ ਰਾਣੇ ਕੰਗਲੇ ਸਭ ਹੋ ਤੁਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਬਾਗੀ ਬਹਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਸਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਬਾਗੀ ਬਹਾਰ ਸਦਨੋ, ਸਦਾ ਝੱਖੜ ਤੂਫਾਨ ਨਾ ਛਾਏ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਦਾ ਚਲਦੀ ਨਾ ਰਹੇ ਮਨ ਮਾਨੀ, ਔਰ ਸਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਨਾ ਛਾਏ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਕਲਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਗੇ ਨਾ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ, ਸਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਖਵਾਏ ਰਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਸਦਾ ਮਨੂ ਜਿਹੇ ਮਚਲਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਚੱਲਦੀ, ਤੇ ਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜਿਹੇ ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੁਝ ਥੋੜੀਆਂ ਲੈਣਾ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਰੰਬੀ ਨੇ ਮੋਟੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਦੀ, ਵਾਧੂ ਚੜੀ ਹੋਈ ਚਰਬੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੀ ਆਰ ਨੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਛੇਕ ਸਿਉਂ ਕੇ ਇੱਕੋ ਸਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੀ ਕੁੰਡੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਇਕੱਠੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਮੁਹਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੀ ਪੱਥਰੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਸਹਿ ਕੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੀ ਆ ਪੁਕਾਰ ਦਿੱਤੀ। ऐसी बात हुई है मेरे दोस्त। क्या बात है? लास्ट लेना है इस कविता दियां कि जेड़ा होवे मान निमाणियां दा, जेड़ा होवे मान निमाणियां दा, ओनू रब्बी तस्वीर ना आखां दा की आखां, जिन्हें तुर्की बाणी खुद लिखी ओनू आलमगीर ना आखां दा की आखां। क्या बात है। थैंक यू। जिन्हें पत्थर भी पानी ते तार दिते, ओनू पीरां दा पीर ना आखां दा की आखां, जिहदी शरण विच प्यारिया राय आजे, राय आ गए सारे ही राजे, राजे जिहड़े सी 52 उस समय दे राजे रानियां सी, ओदी शरण च आया। मेरे दोस्त ऐसी बात हुई है, जिहदी शरण विच आए राणे और राजे, ओनू गुरु अमीर ना आखां तां की आखां, सो आया सी जग दा वाली संसार अंदर, होया चानना सी गया अंधेर चुकिया, जुल्म जगर पलांगा मार नसे, काली रात गई आन सवेर टुकिया। क्या बात है। गुरु रविदास जी दे प्रकाश उत्सव जी सारे संसार नू बंगड़ परिवार वालों दुग्गल जी बहुत बहुत बधाई होवे, थानू बहुत सारे संसार नू बधाई होवे जी। थैंक यू जो मैंने समय दिता। जय गुरुदेव। बंगड़ जी बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਬੰਗੜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਹਨ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਰਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਜਨੀ ਜਥਾ ਗਤ ਜਾਨਤ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਵ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਵੀ ਹੈ, ਰਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਵੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੂਰਜ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਗਿਆਨ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਿਆਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ 646ਵੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੌਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ।
ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਪਾਠ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਦੂਸਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਲਸਫਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਆਨਾ ਕਾਂਡ 24 ਮਈ 2009 ਨੂੰ ਵਿਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 5 ਜਣੇ ਆ ਟੋਟਲ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ 3 ਜਣੇ ਆ। ਔਰ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਹਰਬੰਸ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਆਓ ਕਲਿੱਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਬੰਸ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਖੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖੜਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਨਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਮਲਜੀਤ ਬੰਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 25 ਮਈ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਖੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਅੰਦਰ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਏ, ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਚੱਲੇ, ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 5 ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, 2 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ, ਨਿਰਮਲ ਗੁੜਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮਪਤੀ ਜਿਹੜੇ, ਔਰ ਬੀਬੀ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਿਆਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਧਾਨਾਂ ਵੱਲ ਕੇ, ਧਾਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਹ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ। 3 ਮੈਂਬਰ ਘਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਗਏ 5 ਸਾਲ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਮੰਗਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕੇਸ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਤੋਂ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਦਿਆਂ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਆ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਅੰਦਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁਣਿਆ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਰਲ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਏਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਈਏ ਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੰਬੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਲੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਬੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜੇ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੀਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਈ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰੇਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਟੀਵੀ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਾਈਏ ਕੇਸ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾफ़ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ
ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਡੇਟਸ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਕੀਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਵਰਡਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਕਿ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਕਤ ਹੁਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਜੋ ਲਾਇਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਈ ਮੀਨ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਨੋਬਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਰੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ 14 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਡੇਟ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਰਦ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੱਸੀ ਤੱਲਣ ਜੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਕੌਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਔਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ FIR ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਆ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਔਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਆ ਉਹ ਭੇਜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਆ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ 4 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਹਿਣਾ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਕੈਲਾਸ਼ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਜਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਔਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਰਹੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ।